Hello everyone. Today we just first of all review our syllabus which is completed up to this lecture. Okay, and after that start the next part. Okay, so just see the syllabus. Okay, 1 minute. Okay, so from the first unit we just cover introduction to DBMS chapter. Okay, after that data models chapter. Then entity relationship model, that means how entity relationship diagram is created or drawn. Okay, so these three chapters are completed, and after that I am taking the chapter that is entity relationship diagram to table conversion. Okay, that means entity relationship diagram is converted into table. Okay, so these four chapters are completed from unit first, and the remaining chapter which is relational data model, so I'm taking that chapter in unit second. Okay, that means which is included in DDL statement chapter of unit second. Okay, that means this relational data model chapter is related with this DDL statement chapter. Okay, so I'm combining that two chapters. Okay, आता हे DDL स्टेटमेंटचे जे चॅप्टर आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला या कन्सेप्ट इन्क्लूड केलेले आहेत. ओके, सो मी या सेपरेट न घेता तुम्हाला या DDL स्टेटमेंटचा जो काही चॅप्टर आहे त्यामध्येच इन्क्लूड करणार आहे. इथे बघू शकता तुम्ही प्रायमरी की. ओके, सो दॅट प्रायमरी की कन्सेप्ट इज युज्ड इन दिस DDL स्टेटमेंट्स. देन रेफरन्शियल इंटिग्रिटी, युनिक कन्स्टेंट. ओके, तर हे या चॅप्टरमध्ये आपल्याला बघायचे आहे. त्यामुळे हा जो रिमेनिंग चॅप्टर आहे फ्रॉम युनिट फर्स्ट that are included in this chapter, that is DDL statements in unit second. Okay, so from this lecture we just start unit second, and in this unit second we first of all see this chapter, that is DDL statements included with this relational data model chapter from unit first. ओके, म्हणजे DDL स्टेटमेंट सोबत आपण हे रिमेनिंग चॅप्टर आहे रिलेशनल डेटा मॉडेल युनिट फर्स्ट मधून, तर तो बघणार आहोत. त्याच्यानंतर DML स्टेटमेंट्स. ओके, सो DML स्टेटमेंट्स आपल्याला बघायचे आहेत. ओके, तर आपल्याला डेटाबेसमध्ये जे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स आहेत ते एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम नंतर जो काही मेन पार्ट येत असेल तर तो मेन पार्ट कोणता आहे तर DDL स्टेटमेंट्स अँड DML स्टेटमेंट्स. ओके, आणि रिमेनिंग जे स्टेटमेंट्स आहेत ते तुम्हाला युनिट थर्डमध्ये असतील, आणि त्याच्यामध्ये अजून काही रिमेनिंग आहे तर ते तुम्हाला सेकंड इयरमध्ये डेटाबेसमध्ये शिकायला मिळणार आहेत. ओके, सो see from unit second we just start with DDL statements and DML statements, and after that these remaining two chapters. Okay, so आपल्याला DDL statements हा chapter काय करायचा आहे start करायचा आहे. Okay, so from DDL statements we are going to study creating databases, using databases, data types, creating tables, then how to create the tables by using a primary key, and the another concepts that are called as constraints. Okay, then altering tables, renaming tables, dropping tables, truncating tables, backing up and restoring databases. Okay, so just see the DML statements, which is viewing the structure of a table: insert, update, delete, select all columns, specific columns, unique records, conditional select, in clause, between clause, limit, and aggregation functions. Okay, so these points are comes under DML statements. Okay, so you just see here, this is DDL, this is DML. Okay, so from unit 3 there is DCL. Then what are that DDL, DML, DCL concepts? Okay, so first of all we just study that concepts that are called as statements in database. Okay, database मध्ये त्याला statements असं कॉल केलं जातं. Okay, so that are the statements which are used in database for creating database or creating tables or insertion of the data into the table. Okay, so that are called as SQL statements or SQL commands or database commands. Okay, तर स्क्रीनवरती तुम्हाला एक इमेज दिसत असेल आणि त्या इमेजमध्ये तुम्हाला डिफरंट कमांड्स दिलेले आहेत किंवा स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत. ओके, सो हे आपल्या सिलेबसमध्ये इन्क्लूड आहेत,
पण त्याच्यामध्ये त्याचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये बघा DDL that are called as data definition language. Okay, and next one is DML, data manipulation language. Then DCL, data control language. Then TCL, transaction control language. And DQL, data query language. Okay, so these are the statements which are used in database for creating the database and apply the different queries on the database. ओके, सो आपल्याला हे सिलेबस मध्ये बघायचं आहे. आता हे तुम्हाला जे स्क्रीनवरती तुम्हाला हे जे काही स्टेटमेंट्स दिसत आहेत तर हे स्टेटमेंट्स तुम्हाला युनिट सेकंड, युनिट थर्ड आणि राहिलेला पार्ट हा तुमचा सेकंड इयरच्या डेटाबेस सब्जेक्टमध्ये इन्क्लूड आहे. ओके, सो इन दिस सेमिस्टर वी जस्ट स्टडी दी DDL स्टेटमेंट्स. ओके, DDL स्टेटमेंट्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, DML स्टेटमेंट स्टडी करायचे आहेत, देन डेटा क्वेरी लँग्वेज दॅट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट आपल्याला बघायचं आहे. ओके, अँड DCL. ओके, तर हे 4 जे काही स्टेटमेंट्स आहेत तर ते 4 स्टेटमेंट्स आपल्याला या सिलेबसमध्ये शिकायचे आहेत. ओके, सो आता हे स्टेटमेंट्स काय आहेत तर तुम्हाला हे समजण्यासाठी फक्त मी डायग्राम दाखवलेली आहे. तुमच्या सिलेबसमध्येही डिफरंट पार्ट्समध्ये आहे. इथे बघा DDL स्टेटमेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर DML स्टेटमेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर DCL स्टेटमेंट्स आहेत. ओके, तर मी हे तुम्हाला 1 बाय 1 घेणार आहे, पण त्याच्यामध्ये तुमची एखादी क्वेरी मागे पुढे होऊ शकते. म्हणजे मी क्रिएट टेबलची कमांड घेतल्यानंतर मी इन्सर्ट टेबल घेऊ शकते आणि इन्सर्ट घेतल्यानंतर सिलेक्ट या टाईपमध्ये तुम्हाला समजण्यासाठी तो सिक्वेन्स मी ठेवू शकते. पण याचं जे काही क्लासिफिकेशन आहे तर ते क्लासिफिकेशन या टाईपमध्ये होतं. म्हणजे DDL स्टेटमेंटच्या अंडर या कमांड्स येतात, DML स्टेटमेंटच्या अंडर इन्सर्ट अपडेट डिलीट कमांड्स येतात, डेटा क्वेरी लँग्वेजच्या अंडर सिलेक्ट कमांड येते. ओके, तर या टाईपमध्ये हे डिफरन्शिएशन आहे कमांड्सचं इन दिस 5 टाइप्स. ओके, सो लेट स्टार्ट अवर सिलेबस. Okay, so this is the whole book of your syllabus here. So I'm sharing this book on your particular WhatsApp group. Okay, so the first unit is covered here, remaining 1 chapter. ओके, या बुकमध्ये तुम्हाला डिफरंट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्रामचे एक्झाम्पल्स आहेत, ते तुम्ही स्टडी करू शकता. ओके, ER2 table chapter is completed here. Then so this normalization and second chapter we are going after the study of DDL statement chapter. Okay, so this is our chapter DDL statements from unit second. Okay, so first of all DDL, that is data definition language statements. Okay, so the data definition language statements are related with the structure of the टेबल्स. ओके, सो मी तुम्हाला एक डेटाबेस क्रिएट करून दाखवलेला होता ॲक्सेसमध्ये. ओके, मायक्रोसॉफ्ट ॲक्सेसमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस क्रिएट केलेला होता. डेटाबेस क्रिएट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये टेबल्स क्रिएट केलेले होते आणि टेबल्स क्रिएट करून त्याच्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये डेटा काय केलेला होता, इन्सर्ट केलेला होता. ओके, सो सेम प्रोसिजर इज फॉलोड इन डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. ओके, and for following that particular procedure we need different types of statements in DBMS. Okay, तर ते स्टेटमेंट्स कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये आहेत हे DDL स्टेटमेंट्स, DML स्टेटमेंट्स अँड DQL स्टेटमेंट्स. दीज आर द 3 मेन स्टेटमेंट्स and under that DDL statements different commands are included. Okay, so I'm saying that DDL statement is related to the structure of the tables. Okay, so which commands are included in DDL statements? Okay, so first of all we just create database, and after that the commands that are included in DDL statements are first of all create table. That means how table is created, म्हणजे टेबल कसा क्रिएट केला जातो. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट टेबल क्रिएट करायचा असेल तर त्या स्टुडंट टेबलमध्ये कोणते कोणते कॉलम्स असणार आहेत तर ते कॉलम्स याच्यामध्ये काय करायला लागतात, मेन्शन करावे लागतात. ओके, क्रिएट टेबल. देन सेकंड वन इज
ड्रॉप टेबल दॅट मीन्स एखादा टेबल क्रिएट करायचा केलेला असेल आणि त्याच्यामध्ये तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे, तर तो रिमूव्ह करण्यासाठी आपण ड्रॉप टेबल ही कमांड काय करू शकतो, यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर अल्टर टेबल. ओके, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या टेबलचं नाव डबल होत असेल किंवा रिपीटेड होत असेल तर ते डेटाबेसमध्ये घेतलं जात नाही, किंवा सपोज तुम्हाला त्या टेबलचं पर्टिक्युलर नेम चेंज करायचं असेल तर त्या टेबलचं नेम चेंज करण्यासाठी आपण अल्टर टेबल ही कमांड काय करू शकतो, यूज करू शकतो. अँड ट्रंकेट टेबल. ट्रंकेट टेबल मीन्स आपल्याला टेबलमधले जर काही रेकॉर्ड्स असतील, म्हणजे जर रोज इन्सर्ट केलेल्या असतील तर त्या रोज डिलीट करण्यासाठी आपण याच्यामध्ये ट्रंकेट टेबल ही कमांड काय करतो, यूज करतो. ओके ओके, सो दीज आर दी कमांड्स दॅट आर रिलेटेड टू दी टेबल. ओके, त्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. ओके, सो DDL स्टेटमेंट दॅट इज क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर अँड ट्रंकेट. ओके, या कमांड्स इथे इन्क्लूड आहेत. क्रिएट, drop, alter and truncate. Okay, so before moving towards the table, we just see here how to create the databases. Okay, so मी तुम्हाला जेव्हा डेटाबेस काय आहे ही कन्सेप्ट सांगत होते तेव्हा तुम्हाला मी एक डेटाबेस क्रिएट करून दाखवलेला होता मायक्रोसॉफ्ट ॲक्सेस मध्ये. ओके, सो मायक्रोसॉफ्ट ॲक्सेस मध्ये डेटाबेस क्रिएट करताना फर्स्ट ऑफ ऑल काय करावं लागत होतं, तर डेटाबेस क्रिएट करायला लागत होता. ओके, आणि डेटाबेस क्रिएट केल्यानंतर याच्यामध्ये आपण काय केले, पर्टिक्युलर टेबल इन्सर्ट केले. ओके, ओके, जर नवीन टेबल इन्सर्ट करायचं असेल, न्यूली टेबल, देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट and table. Okay, so new table is generated here. See here, table 1. Okay, so new table is created. So this procedure is followed in database by using the create table command. Okay, then another one, alter table. Okay, alter table means suppose I want to rename particular table name. Okay, that means for example create table 1 is created. Suppose I want to alter that particular table name, that means change the table name. Okay, so here I am giving the another name, that is for example another one is library. Okay, so I am changing the name of the table with library. Okay, so this is related to the second command which is called as alter table. Okay, create table means creation of table, alter table means changing the name of the table, then drop table. Okay, see here drop command. Okay, drop command is related to delete the particular table. Okay, suppose I want to delete that particular table from the database. Okay, so deleting that particular database is related to the removal of table. Okay, and truncate means suppose there is a table staff and it contains the three rows, that is 1, 2 and 3. These are the three rows in this particular table, and I want to delete that particular 3 rows from the particular table, then I use truncate table command. Okay, तर याच्याशी रिलेटेड मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे की याच्यामध्ये 4 कमांड्स आहेत. Okay, so before that, first point is creating database. First of all, how to create a database. Okay, so for the database management system, we use WAMP server for the practical execution. Okay, practical execution साठी आपण WAMP server हे पर्टिक्युलरली सॉफ्टवेअर यूज करणार आहोत आणि त्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला या कमांड्स कशा एक्झिक्यूट करायच्या आहेत हे आपल्याला बघणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस क्रिएट करावा लागतो आणि डेटाबेसमध्ये आपण डिफरंट टेबल्स काय करू शकतो, जनरेट करू शकतो. ओके, तर आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे हाऊ टू क्रिएट अ डेटाबेस. सी दिस वन, द युजर कॅन क्रिएट डेटाबेस युजिंग कमांड प्रॉम्प्ट इन MySQL. ओके, कमांड प्रॉम्प्ट दॅट मीन्स कमांड्स यूज करून आपल्याला डेटाबेस क्रिएट करायचा आहे. ओके, सो दिस इज दी
एक्झाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस. ओके, इथे एक्झाम्पल तुम्ही बघू शकताय. क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी. ओके, हे एक पर्टिक्युलरली एक्झाम्पल आहे. अँड इट सिंटॅक्स इज क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम. ओके, सो हे डिफरंट ऑप्शन्स आहेत, बट सिंपल ऑप्शन सिंटॅक्स इज क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम. And this is the example create database, and this is the test db which is given the name for the particular database. Okay, so side by side we just start our practical session also here. Okay, for opening the WAMP server, and in that WAMP server we use MySQL. Okay, so on the desktop you just see this particular icon, that is WAMP server. Okay, just double click on that particular icon on WAMP server. Okay, after clicking on that particular option on the bottom of the right side, okay, on the menu bar, just see this particular symbol, that is W. Okay, just click on that particular symbol. Okay, again see here, this is the symbol. Then after clicking on that particular option, click on MySQL. Okay, and MySQL console. Okay, so without any password given, just click on enter button on the keyboard. Okay, कीबोर्ड वरती एंटर बटन काय करायचं आहे, क्लिक करायचं आहे. ओके, आता हा तुमचा मायएसक्यूएल म्हणजे हे काय आहे, तर याच्यामध्ये आपण डेटाबेस काय करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. जसं आपण ऍक्सेस मध्ये डेटाबेस क्रिएट केला. ओके, इथे आपण जो डेटाबेस क्रिएट केला, टेबल क्रिएट केले, त्याच्यामध्ये आपण रोज इन्सर्ट केल्या, तर त्याच टाइप मध्ये आपण MySQL मध्ये काय करू शकतो, तर डेटाबेस क्रिएट करू शकतो. ओके, आता याच्यामध्ये जर डेटाबेस क्रिएट करायचं असेल तर आता तुम्हाला सिलेबस मध्ये जी काही क्वेरी सांगितलेली आहे आता, तर ती क्वेरी आपल्याला इथे काय करायची आहे, यूज करायची आहे. ओके, तर क्वेरी कोणती आहे, तर क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं आहे, तर कॉलेज डेटाबेस क्रिएट करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर क्रिएट डेटाबेस कॉलेज. ओके, तर या टाइप मध्ये म्हणजे कॉलेज हे काय आहे, तर डेटाबेस नेम असणार आहे याच्यामध्ये. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण पर्टिक्युलरली डेटाबेस क्रिएट करू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण ट्राय करून बघूया इथे. ओके, क्रिएट. ओके, याच्यामध्ये कॅपिटल यूज करायला हवं असं नाहीये, स्मॉल लेटर्स मध्ये तुम्ही ते सिंटॅक्स आहे तर ते यूज केले तरी चालतात. ओके, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम. ओके, suppose I want to create college database. Okay, I'm giving the name college db. Okay, and after that give the सेमिकोलन. याच्यामध्ये सेमिकोलन द्यायचा आहे आणि सेमिकोलन दिल्यानंतर एंटर करायचं आहे. ओके, okay, so our college database is created here. Okay, so this is your first point, creating database. How to create a database, create database database name. Okay, then second one is dropping database. Okay, suppose you want to delete the particular database, then use the syntax drop database database name. Okay, for example drop database test db. Okay, तर या टाइप मध्ये आपण इथे यूज करू शकतो. जसं आपण क्रिएट केला तर त्याच टाइप मध्ये आपण डेटाबेस डिलीट करू शकतो. ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज db. Okay, and semicolon. In MySQL, semicolon is compulsory after the end of the particular कमांड. ओके, प्रत्येक कमांड नंतर सेमिकोलन देणं याच्यामध्ये मस्ट आहे. ओके, तर तो विसरायचा नाही. आता सपोज जर तुम्ही याच्यामध्ये सेमिकोलन नाही दिला आणि एंटर केला तर तुमचा फ्रॉम नेक्स्ट लाईनला जातो, तर तुम्ही ती क्वेरी तिथे कंप्लीट करू शकता. ओके, बघा इथे ड्रॉप डेटाबेस नेम हा इथे काय झाला, डिलीट झालेला आहे. ओके, तो डेटाबेस याच्यामधून डिलीट झालेला आहे. आता ह्या डेटाबेस बघायचा कसा, किंवा आपला डेटाबेस क्रिएट झालाय किंवा नाही झालाय, तर तो आपल्याला कसा समजणार आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला जो नेक्स्ट पॉइंट आहे, युजिंग डेटाबेसेस. ओके, युजिंग डेटाबेसेस अँड शो डेटाबेसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी शो डेटाबेसेस.
To view all databases available on your computer server or database server, you use show databases command. ओके, म्हणजे डेटाबेसेस मध्ये कोणते कोणते डेटाबेसेस क्रिएट आहेत तर ते बघण्यासाठी याच्यामध्ये आपण शो डेटाबेसेस ही कमांड काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, शो डेटाबेसेस अँड सेमिकोलन. ओके, तर या पर्टिक्युलर डेटाबेस सर्व्हरवर म्हणजे कम्प्युटरवरती एवढे डेटाबेसेस ऑलरेडी काय आहेत, क्रिएटेड आहेत. ओके, तर आता फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, आपण कोणता इथे क्रिएट केला होता तर क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डीबी. ओके, हा डेटाबेस क्रिएट केलेला होता, पण आपण तो इमिजिएटली काय केलेला आहे, डिलीट केलेला आहे. त्यामुळे इथे तो काय होत नाहीये, शो होत नाहीये. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण रिपीट ती प्रोसिजर करणार आहोत. बघा, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डीबी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, इथे तुम्हाला या लिस्ट मध्ये कुठेच कॉलेज डीबी नेम डेटाबेस दिसत नाहीये. ओके, चेक करा इथे. तर आता आपण तो डेटाबेस इथे क्रिएट करणार आहोत. क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डीबी. ओके, डेटाबेस इथे काय झालेला आहे, क्रिएट झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला अगेन चेक करायचं आहे की आपला डेटाबेस क्रिएट झालेला आहे की नाही. So just check that particular database is created or not by using the show databases command. Okay, see here, show databases. Okay, see here the name college db is included. Okay, या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये असणारे डेटाबेसेस कोणते कोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये आपला हा कॉलेज डीबी नाव इथे काय झालेलं आहे, इन्क्लूड झालेलं आहे. दॅट मीन्स कॉलेज डीबी इज इन्क्लुडेड हिअर. ओके, इथे नव्हतं कारण आपण ऑलरेडी तो क्रिएट करून लगेच काय केलेला होता, ड्रॉप केलेला होता, म्हणजे डिलीट केलेला होता. ओके, सो बाय युजिंग दिस कमांड वी जस्ट क्रिएट द पर्टिक्युलर डेटाबेस. ओके, so these points are related to the creation of database and showing the particular database available. And next one is select the database. Okay, so the select database is what? To work on some database, we must first check which database is currently in use. Okay, for that we use database name. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा काय आहे याच्यामध्ये, यूज टेस्ट डीबी. ओके, बुक मध्ये तुम्हाला टेस्ट डीबी हे नेम घेऊन तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, सो आता इथे आपण काय यूज करू शकतो तर यूज कॉलेज डीबी. ओके, सो आता याच्यामध्ये हे कॉलेज डेटाबेस यूज करणं का गरजेचं आहे, कारण याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये एक जेव्हा आपण MySQL ओपन करतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जेव्हा प्रॅक्टिकल रन करायचे असतात किंवा आपल्याला इथे काही कमांड्स द्यायच्या असतील तेव्हा याच्यामध्ये कोणतीही कमांड ऍक्सेप्ट केली जात नाही जोपर्यंत तुम्ही कोणता तरी एक डेटाबेस यूज करत नाही तोपर्यंत. दॅट मीन्स you can choose any of the database first and after that you can execute your work. म्हणजे डेटाबेस मध्ये टेबल जरी क्रिएट करायचा असेल तरी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला डेटाबेस काय करावा लागतो, सिलेक्ट करावा लागतो. आणि तो जर डेटाबेस सिलेक्ट करायचा असेल तर काय करावं लागेल तर डेटाबेस नेम इथे काय करायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, ओके, डेटाबेस चेंज्ड. ओके, आता मी जेव्हा कॉलेज डीबी हा डेटाबेस यूज करेन तेव्हा त्याच्यामध्ये मी कोणतीही कमांड काय करू शकते, एक्झिक्यूट करू शकते. म्हणजे जेव्हा मी हा प्रॉम्प्ट क्लोज केलेला आहे आणि जेव्हा मी सर्व्हर ओपन करेन MySQL सर्व्हर, ओके, आणि जेव्हा मी डिरेक्टली त्याच्यामध्ये एखादा टेबल क्रिएट करायला गेले तर त्याच्यामध्ये टेबल क्रिएट होणार नाही, कारण आपण डेटाबेस मध्ये काय करत असतो तर टेबल क्रिएट करत असतो. त्यामुळे आपल्याला कोणता तरी डेटाबेस सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. ओके, तर डेटाबेसच्या रिलेटेड तुम्हाला कमांड समजल्या का बघा. याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या कमांड्स आहेत तर क्रिएट डेटाबेस कमांड, देन ड्रॉप डेटाबेस कमांड, देन शो डेटाबेसेस, देन यूज डेटाबेस. ओके, तर या कमांड्स आहेत डेटाबेस रिलेटेड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मी परत सांगते याच्यामध्ये कुठे ओपन केलं पण वॅम सर्व्हर. तर स्क्रीनवरती तुम्हाला डेस्कटॉप वरती आयकॉन आहे पिंक कलर मध्ये, वॅम सर्व्हर डबल क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट बॉटम कॉर्नरला तुम्हाला इथे ऑप्शन दिसेल, स्मॉल आयकॉन दिसेल वॅम सर्व्हरचा.
त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर माय एसक्यूएल कन्सोल एंटर केल्यानंतर विदाउट एनी पासवर्ड आपण माय एसक्यूएल सर्व्हर मध्ये काय होतो एंटर होतो आणि तिथे आपल्याला कमांड्स काय करायच्या आहेत टाईप करायच्या आहेत. ओके, तर या कमांड्स आपण कशाशी रिलेटेड बघितल्या तर डेटाबेसच्या रिलेटेड आपण या कमांड्स इथे बघितलेल्या आहेत. ओके, त्याच्यानंतर बघा next part is SQL data types. Okay, so there are different types of data types that are used for storing the particular data. Okay, आता मी तुम्हाला याच्यामध्ये हे डेटा टाइप्स काय आहेत तर हे ऍक्सेस मध्ये आपण जेव्हा एक सॅम्पल डेटाबेस क्रिएट केलेला होता त्यावेळेस आपण हे एक्सप्लेन केलेलं होतं. ओके, तर बघा याच्यामध्ये काय आहे तर फॉर एक्झाम्पल आपण स्टुडंट टेबल कन्सिडर केला. ओके, तर स्टुडंट टेबल मध्ये आपण डिफरंट टाइप्सचा डेटा काय केलेला आहे स्टोअर केलेला आहे. आता बघा याच्यामध्ये रोल नंबर मध्ये आपण काय केलेले आहे तर पर्टिक्युलरली नंबर स्टोअर केलेले आहेत. स्टुडंट नेम मध्ये आपण कॅरेक्टर्स यूज केलेले आहेत. ओके, कॉन्टॅक्ट नंबर्स मध्ये आपण अगेन काय केलेले आहे नंबर यूज केलेले आहेत. तर आता हे नंबर किंवा पर्टिक्युलरली आता याच्यामध्ये बघा जर आपण इथे नेक्स्ट व्हॅल्यू स्टोअर करायला गेलो आणि ह्याच्यामध्ये जर मी नंबर टाइप केलं तर तो ऍक्सेप्ट करणार नाही. ओके, सी हियर देयर इज एन एरर ऑकर्स. याच्यामध्ये घेतलं जाणार नाही. तर याच्यामध्ये बघा आपण ह्याचे डेटा टाइप पर्टिक्युलरली सेट केलेले होते. तर हे नंबर डेटा टाइप्स काय आहे तर याच्यामध्ये बघा रोल नंबर त्याचा पर्टिक्युलर डेटा टाइप हा नंबर असणार आहे. स्टुडंट नेम साठी टेक्स्ट असणार आहे. ओके, क्लास साठी टेक्स्ट असणार आहे. कॉन्टॅक्ट नंबर साठी नंबर घेतलेला आहे. याच्यामध्ये सुद्धा डिफरंट लिस्ट आहेत पर्टिक्युलरली डेटा टाइप्सचे. दॅट इज टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम. ओके, currency, auto number. So these are the data types. So that particular data types we just study in our syllabus in MySQL. Okay, MySQL मध्ये सुद्धा हे डेटा टाइप्स यूज केले जातात. तर हे आपल्याला इथे स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो इन SQL there are different data types which is included. So what are that particular data types? First type is numeric data type. Okay, first type आहे numeric data type. Okay, that means it is related to the numbers शी रिलेटेड जर काही व्हॅल्यू आपल्याला स्टोअर करायचे असतील एखाद्या कॉलम मध्ये तर त्या कॉलमला आपण नंबर हा डेटा टाइप करू शकतो अलोकेट करू शकतो. देन सेकंड डेटा टाइप इज कॅरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, कॅरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप म्हणजे कॅरेक्टर्स जर स्टोअर करायचे असतील दॅट इज ए टू झेड हे कॅरेक्टर्स जर आपल्याला स्टोअर करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये सेकंड डेटा टाइप यूज करतो आपण कॅरेक्टर डेटा टाइप. देन थर्ड वन इज डेट टाइम डेटा टाइप. ओके, सो डेट जर स्टोअर करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपण डेट टाइम डेटा टाइप काय करतो यूज करतो. आणि हे जे आपण डिफरन्शिएशन होतं हे डेटा टाइप्स हे 3 पार्ट मध्ये होतं. फर्स्ट वन न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड वन इज कॅरेक्टर डेटा टाइप अँड थर्ड वन इज डेट टाइम डेटा टाइप. Okay, so first of all just see numeric data type. Okay, so this data type is used to store a number values that can be decimal or floating point values. Okay, डेसिमल व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतील किंवा फ्लोटिंग पॉइंट व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपण न्यूमेरिक डेटा टाइप काय करू शकतो यूज करू शकतो. आता याच्यामध्ये हे डेसिमल पॉइंट्स काय आहेत किंवा फ्लोटिंग पॉइंट्स काय आहेत तर याच्यामध्ये तुम्हाला अगेन याच्यामध्ये टाइप करून दिलेले आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये बघा फर्स्ट वन काय आहे इंटीजर नंबर ऑफ व्हेरियस साइज. ओके, बघा इथे फॉर एक्झाम्पल जे काही नॅचरल नंबर्स आहेत दॅट इज 1 2 3 2300. ओके, दॅट इज 222 223 525. ओके, दॅट इज नॅचरल नंबर्स. ओके, एनी ऑफ द नॅचरल नंबर्स आर कम्स अंडर इंटीजर नंबर. ओके, इंटीजर नंबर मध्ये आपण ते काय करू शकतो स्टोअर करू शकतो. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला जर नंबर जर स्टोअर करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये आपण डेटा टाइप कोणता यूज करू शकतो तर याच्यामध्ये तुम्हाला 4 सिंटॅक्स आहेत तर ते 4 सिंटॅक्स आपण यूज करू शकतो. इंटीजर व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल तर इंटीजर अँड इन ब्रॅकेट प्री मीन्स प्रिसिजन्स. देन इंटीजर ऑर इंट. ओके, हा आपण सिंटॅक्स यूज करू शकतो.
देन स्मॉल इंट अँड बिग इंट. म्हणजे जर मोठ्या साईजचा जर इंटिजर व्हॅल्यू असेल, म्हणजे जास्त लेंथचा जर इंटिजर असेल तर त्याच्यासाठी बिग इंट हा यूज करायचा आहे. स्मॉल इंटिजर असेल तर त्याच्यामध्ये किंवा स्मॉल नंबर्समध्ये जर तो असेल तर त्याच्यासाठी आपण स्मॉल इंट हा डेटा टाईप काय करू शकतो, यूज करू शकतो. पण बाय डिफॉल्ट आपण कोणता यूज करतो तर इंटिजर किंवा इंट हा कीवर्ड याच्यामध्ये आपण डेटा टाईप यूज करण्यासाठी यूज करू शकतो. ओके, आता हा टेबल वगैरे रिमेंबर करण्याची गरज नाही किंवा लक्षात ठेवण्याची गरज नाहीये. फक्त हा डेटा टाईप कशासाठी यूज करू शकतो आपण हे त्याच्यामध्ये मिनिंग लक्षात ठेवायचं आहे. दॅट इज न्यूमेरिक डेटा टाईप इज युज्ड फॉर स्टोरिंग दी नंबर्स. ओके, अँड इन नंबर्स वी स्टोअर दी various sizes in database by using the syntax that is integer or int, small int, big int. यापैकी कोणताही एक डेटा टाईप आपण यूज करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर बघा हा झाला इंटिजर नंबर साठी. नंबर्स मध्ये सुद्धा टाइप्स आहेत. इंटिजर नंबर आहे, त्याच्यानंतर आहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ओके, आता हा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर काय आहे तर आता बघा फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये जर मी हा नंबर एंटर केला 112. ओके, this is called as integer number. Okay, for example I am entering 5022. Okay, that is called as integer number. Okay, which is comes under first type. Then second one is floating point number. ओके, सपोज आता मला सॅलरी इन्क्लूड करायची आहे एखाद्या कॉलम मध्ये, किंवा मला काय करायचं आहे तर पर्टिक्युलरली पॉईंट मध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे आहेत एखाद्या कॉलम मध्ये. तर अशा कॉलमला मी जर इंटिजर डेटा टाईप असाइन केलं तर त्याच्यामध्ये जो पॉईंट व्हॅल्यू आहे ती पॉईंट व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये एक्सेप्ट केली जात नाही. ओके, आणि जर मला ही पॉईंट मध्ये व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची असेल तर त्याच्यासाठी मला कोणता डेटा टाईप यूज करावा लागतो तर याच्यामध्ये जो फ्लोटिंग पॉईंटचा जो काही डेटा टाईप आहे तर तो डेटा टाईप यूज करावा लागतो. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल मला 11.25 हा जर नंबर स्टोअर करायचा असेल तर मला त्याच्यासाठी फ्लोटिंग पॉईंटचा जो काही डेटा टाईप असेल तर तो डेटा टाईप मला यूज करावा लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल असणार आहे 985.54. तर हा जर नंबर स्टोअर करायचा असेल तर याच्यामध्ये मला फ्लोटिंग नंबर काय करायचा आहे, स्टोअर करायचा आहे. फ्लोटिंग नंबरचा डेटा टाईप काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे. ओके, तर फ्लोटिंग पॉईंट नंबर जर स्टोअर करायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपण कोणता डेटा टाईप यूज करू शकतो तर फ्लोट ऑर रिअल या दोन्हीपैकी आपण कोणता तरी एक डेटा टाईप यूज करू शकतो, किंवा डबल प्रिसिजन. हे पर्टिक्युलरली डिफरंट टाईप्स आहेत आणि हे टाईप्स का केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलरली रेंज दिलेली आहे नंबरची. म्हणजे तुम्ही या नंबरपासून या नंबरपर्यंत जर व्हॅल्यू जर इन्सर्ट करणार असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही हा डेटा टाईप यूज करा फ्लोट. अदरवाईज त्याच्यापेक्षा मॅक्झिमम नंबर्स जर इन्सर्ट करणार असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही डबल प्रिसिजन हा डेटा टाईप यूज करायचा आहे. ओके, तर हा डेटा टाईप याच्यामध्ये यूज करायचा आहे. आणि थर्ड आहे तो फॉर्मॅटेड नंबर्स. फॉर्मॅटेड नंबर्स म्हणजे याच्यामध्ये जर तुम्हाला पर्टिक्युलरली त्याची साईज द्यायची असेल तर ती साईज मेन्शन करण्यासाठी तुम्ही फॉर्मॅटेड नंबर्स हा डेटा टाईप काय करू शकता, यूज करू शकता. आता याच्यामध्ये बघा पर्टिक्युलरली काय आहे तर त्याच्यामध्ये दोन सिंटॅक्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक आहे तो डेसिमल और डीईसी अँड इन ब्रॅकेट आय अँड जे, अँड अनदर वन इज न्यूमेरिक इन ब्रॅकेट आय कॉमा जे. ओके, तर आता याच्यामध्ये डेसिमल आणि न्यूमरिक या दोन्हीपैकी कोणताही एक सिंटॅक्स यूज करू शकता. आणि ब्रॅकेटमध्ये काय द्यायचं आहे तर आय कॉमा जे. आय स्टँड्स फॉर प्रिसिजन अँड जे स्टँड्स फॉर स्केल. आता हे प्रिसिजन आणि स्केल काय आहे तर प्रिसिजन म्हणजे काय तर आता फॉर एक्झाम्पल हा जो नंबर मी घेतलेला आहे 985.54. ओके, अँड फ्रॉम दॅट नंबर 985 that is before the dot the numbers are called as precisions. Okay, and after the point that is 54 that are called as scale. Okay, सो जर डेसिमल नंबर असेल म्हणजे पॉईंट मध्ये जर नंबर असेल तर पॉईंटच्या अगोदरचे जे नंबर्स असतात ते प्रिसिजन्स असतात आणि पॉईंट नंतरचे जे नंबर्स असतात ते स्केल्स असं कन्सिडर केलं जातं. ओके, आणि जर डेटाबेसमध्ये एखाद्या कॉलममध्ये मला या टाईपची व्हॅल्यू स्टोअर करायची आहे आणि त्याच्यामध्ये मला फक्त पॉईंट नंतर काय असायला हवे तर 2च डिजिट्स यायला हवेत. कारण काय काय वेळ कसं असतं तर पॉईंट नंतर सुद्धा भरपूर असे व्हॅल्यूज काय येत असतात,
जनरेट होत असतात, पण मला एवढ्या व्हॅल्यूज नको आहेत. मग जेव्हा डेटाबेसमध्ये त्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये व्हॅल्यू स्टोअर होईल तेव्हा मला पॉईंट नंतर फक्त 3च डिजिट्स त्याच्यामध्ये स्टोअर व्हायला हवे असतील. तर त्याच्यामध्ये मी हा जो डेटा टाईप आहे हा डेटा टाईप यूज करून मी तिथे काय करू शकते, ती व्हॅल्यू सेट करू शकते. म्हणजे जेणेकरून काय होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये मला जर पॉईंट नंतर जर 3च नंबर्स हवे असतील म्हणजे या टाईपमध्ये, तर मी जेव्हा डेटाबेसमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करत जाईल तेव्हा जरी मल्टिपल व्हॅल्यूज असतील पॉईंट नंतर, तर तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये फक्त 3च नंबर्स त्याच्यामध्ये काय केले जातील, स्टोअर केले जातील. जस्ट लाईक धिस. ओके, या टाईपमध्ये व्हॅल्यू काय होतील, स्टोअर होतील डेटाबेसमध्ये होताना. तर या टाईपमध्ये असं स्टोअर करायचं असेल तर आपल्याला फॉर्मॅटेड नंबर्स हा डेटा टाईप काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर आहे कॅरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाईप. म्हणजे कॅरेक्टर व्हॅल्यू जर डेटाबेसमध्ये स्टोअर करायचं असतील, फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट नेम स्टोअर करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी मला कॅरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाईपची गरज असणार आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये मग काय आहे तर याच्यामध्ये सुद्धा 2 टाईप आहेत. त्याच्यामध्ये एक आहे तो फिक्स्ड लेंथ आणि अँड सेकंड वन इज व्हॅरिंग लेंथ. ओके, तर फिक्स मोस्ट ऑफ दी databases uses that particular 2 types and its syntax is char n and varchar n. ओके, आता आपण MySQL मध्ये मोस्ट ऑफ दी varchar n हे यूज करणार आहोत आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त तुम्ही 255 कॅरेक्टर्स पर्यंत एखादं व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल मला नेम स्टोअर करायचं असेल तर मी डेटा टाईप काय देणार आहे तर varchar, ब्रॅकेटमध्ये मी साईज दिली. ओके, म्हणजे 35 कॅरेक्टर्स होईपर्यंत मी त्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये व्हॅल्यू काय करू शकते, इन्सर्ट करू शकते. ओके, सपोज मला कॅर यूज करायचं असेल तर मी कॅरमध्ये सुद्धा या टाईपमध्ये डेटा टाईप काय करू शकते, तो यूज करू शकते. आता हे डेटा टाईप का इम्पॉर्टंट आहेत, कारण तुम्हाला जो नेक्स्ट पॉईंट बघायचा आहे क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल म्हणजेच काय, तर आपण टेबलला नाव देतो आणि त्या टेबलमध्ये कॉलम्स क्रिएट करतो. आणि जेव्हा आपण कॉलम्स क्रिएट करत असतो तेव्हा त्यांना डेटा टाईप असाइन करणं काय असतं, गरजेचं असतं. आणि हे डेटा टाईप तुम्हाला या क्रिएट टेबल कमांडमध्ये यूज करायचे आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला हे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाईप माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके, सो दॅट आर दी 2 डेटा टाइप्स that are related to the characters. Okay, so this data type is used to store a character string which is a combination of some alphabets and enclosed in a single quotation marks. Okay, तर हे सिंगल कोटेशन काय आहे, तर ज्या ठिकाणी तुम्ही varchar हा डेटा टाईप यूज कराल आणि ज्या कॉलमला तुम्ही varchar हा डेटा टाईप असाइन केलेला आहे, तर जेव्हा त्या कॉलममध्ये तुम्ही व्हॅल्यू इन्सर्ट कराल तेव्हा ती व्हॅल्यू तुम्ही सिंगल कोटमध्ये काय करायची असते, द्यायची असते. आता हे कसं करायचं आहे ते प्रॅक्टिकली आपण बघणार आहोत आपला जेव्हा पॉईंट येईल क्रिएट टेबल त्यावेळी. ओके, आणि त्याच्यानंतर जो थर्ड डेटा टाईप आहे तो आहे डेट टाईम डेटा टाईप. ओके, डेट टाईम डेटा टाईप इज युज्ड फॉर स्टोरिंग दी इन्फॉर्मेशन और डेटा रिलेटेड टू दी डेट अँड टाईम. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा डिफरंट डेटा टाईपचे टाईप आहेत. फर्स्ट आहे तो डेट. डेट जर स्टोअर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण डिरेक्टली काय यूज करू शकतो, तर डेट हा कीवर्ड यूज करू शकतो. आणि डेट हा कीवर्ड यूज केल्यामुळे किंवा डेटा टाईप यूज केल्यामुळे सिस्टीमची जी काही डेट असेल तर ती डेट याच्यामध्ये काय होते, यूज होते. त्याच्यानंतर असेल टाइम. पर्टिक्युलर आता डेटमध्ये कोणता फॉर्मॅट येतो बघा, इयर, मंथ अँड डेट. ओके, हा या फॉर्मॅटमध्ये डेट काय होत असते, स्टोअर होत असते. त्याच्यानंतर टाइम. टाइम कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये होतो बघा, HHMMSS, दॅट मीन्स हवर्स, मिनिट्स अँड सेकंड्स. ओके, देन टाइम स्टॅम्प अँड डेट टाइम. ओके, सो the timestamp data type includes both date and time fields plus a minimum of 6 positions and for decimal fractions of seconds and optimal with time zone qualifier. Okay, the time zone qualifier with डेसिमल फ्रॅक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. टाइम स्टॅम्प हिअर इज 2009, दॅट इज इयर, 01 इज मंथ अँड 01 इज डेट. After that the time, that is HHMM seconds format, that is hours, minutes and second formats, and these are the decimal fractions of seconds. Okay, 6 digits पर्यंत तुम्हाला फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड सुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड करून दिलेले आहेत.
तर या टाईप मधला जर काही डेटा स्टोअर करायचा असेल डेटा बेसमध्ये तर त्याच्यासाठी तुम्ही टाइम स्टॅम्प किंवा डेट टाइम हा डेटा टाइप यूज करू शकता. अँड लास्ट वन इंटरवल. इंटरवल जर तुम्हाला काही स्टोअर करायचं असेल, दिस डेटा टाइप इज युज्ड टू इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट अन ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ डेट टाइम और टाइम स्टॅम्प. ओके, तर याच्यामध्ये याचा सिंटॅक्स कसा आहे बघा, इंटरवल, इयर टू मंथ अँड डेटा टाइप. ओके, तर या टाईपमध्ये आपण हा डेटा टाइप यूज करू शकतो. ओके, सो केअरफुली हे डेटा टाइप लक्षात ठेवायचे आहेत, कारण तुमचा जो काही टेबल जनरेट होणार आहे तर तो टेबल जनरेट करताना तुम्हाला हे डेटा टाइप याच्यामध्ये यूज करायचे आहेत. ओके, तर SQL डेटा टाइप्स आर डिवायडेड इंटू 3 मेन टाइप्स, दॅट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, then character string data type and date time data type. Okay, in a numeric data type you use integer, then another one is floating point, then formatted numbers, and in character you use char n or varchar n, and in date time you use date time, timestamp and interval. Okay,